नमस्कार मु निताई चरण दली साना कृष्ण चरण दली मुझे ओडिशा जन मऊ चाषी मु दी दिन है आसती केन्द्रापड़ा आरसीडी ऑफिस आसती गोटे तालीम कार्यक्रम था तो मु केन्द्रापड़ार चारि पांच जगह जाकि मऊ चाषी मानक भेटिली आज सन्ध्या बेले आसी पहुँची चांदोल पाख मो मौसी अच्छी मौसी फार्म को देखिए बहुत खुशी लगला सी मऊ चाष कर मऊ चाष कर खाली से नुह 20 ରୁ 25ଟା मऊ बाक्स रखिंट ता सहित माछ चाष चलती छतु चाष चलती पनीपरिया लगे कदली आंब गुआ सब घर कम कर रोषेबास कर तथा समय मिलता मऊ चाष सी 20 ରୁ 25ଟା बाक्स मेन्टेन कर तथा समय बाहर जी मौसी को एत समय बाहर आजिकार युवपीढ़ी तो मैंने सफिसीयंट समय मिलती तो से फोन रे टाइम वेस्ट कर जो माछी की युवपीढ़ी डरुंच मऊ चाष कले आमको माछी मार आजिकल बहुत सिस्टम बाहर फुल प्रोटेक्शन ड्रेस बाहर कैप बाहर ग्लोव्स बाहर से देखिए मऊ चाष कर किसी ना मऊ तो केवल मुहर कैप पूरे बाक्स देखा देखते सी गोटे दुटा माछी मारे कि गोटे लोक मरीज ना सी पिंपुड़ी कामला रज हम किसी असुविधा नहीं कि आम चाष करें पूरा बेस तो गछ वृक्ष ना प्लेन एरिया तथा प्राय चाषी 10 ରୁ 15 15 ରୁ 20 20 ରୁ 25 लगा बाक्स चाषी आम भेटिली केन्द्रापड़ा सब कर तो आम कहीं पार नहीं आम बजार जाकि डुप्लिकेट मऊ कि खाऊे आम जब चाहिए प्रत्येक घरे 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 1 ରୁ 2ଟା गोटाए कि 2ଟା सक्षम अनुसार बाक्स आम बाड़ी में बसैला जहाँ कि मऊ हम प्योर जिनस बजार जो डुप्लिकेट जिन आणुचे से महू नुह खाली ना को मात्र महू खाऊे कि महू बदल विष खाऊ कि आम निजे चाष करवा प्योर जिन पाइबा मेडिसिन जिनसा जी अधिक है बिक्री कर गोटाए 2ଟା रखु ता सहित प्रत्येक वर्ष आम शपथ नवा मऊ चाषपाई किसी गछ लगे कि खरा जमी आजिकल बढ़ुची गछ ना बोली खरा बढ़ुची मऊ बाक्स करवा मऊ माछी कौटी जी फूल को जी फूल गछ दरकार गछ लगे छाई को छाई है फल को फल धरला महू को मऊ भला मैंने लाभ ही लाभ क्षति होबार चान्स ना आउ खरा दारू रक्षा पाइबा यहीपरि आम चलैबा युवपीढ़ी की गोटे सोर्स मिल जाव इनकम सोर्स आउ प्रत्येक जन रखिले पूरा सारा ओडिशा रे हमर मऊ चाष बढ़िया सहित माने बेकारी समस्या भी बहुत मात्रा दूर हो। नमस्कार आपण मऊ चाष करिकी कौन लाभ पाउछन? लाभ तो मऊ चाष करिकी प्योर बहु मु खाइया को पाउछ बड़का बिक्री भी करि पारु किछि भी पैसा पाउछ बिना परिश्रम रे कोन किछि बेत परिश्रम नाही आ द्वितीय कथा होउजे जो माछी सब फूल बसुँच बहु संग्रह कर मोर फूल गचर अमल बढ़ सजना बहुत गुआ फसल भी बहुत हो गुआ भी फूल दौजी तादर भी बसुँच फूल गछ कथा छाड़ कि फल मोर तादर अधिका माछी माछ देखिला बेले जो माछी मारुचंदी डर लागुनी आपन नाही डर लागुनी खाली आखि पाखि मार दो कंकर सेत कैप ता दे दउछ माछी मारिया द्वारा क्षति की लाभ नाही क्षति किछि तो होउनी आ लाभ भी होउची कोन कि मारिबा द्वारा जो आठु गंटी पेन फेन एगुडा भी सब कमी जाउ आगे मोर बेसी अंटा पेन होय मते भी एते थर माछी मारले मु अनुभव करूची तो अंटा पेन आ कहीं होउनी नहीं माछी मारिया द्वारा आठु गंटी जो बातटा हुए ता टिके उपशम लागुची ता पई क्षति किछि नाही सेई दिन मारिबो टिके दरज लागिबो कि टिके फुली जिवो तापर महू महू जहाँ अमल कर आपण खाइबा पई रखिकी सब बिक्री हे जोकी हां पाठापाखि लोक आसी नउछ हां पाठापाखि जानि लेडी हम बाट महू महू स्टॉक रहउछ ना सरी होउछ सब सरी जाउ मोर जहाँ वर्ष को 2 केजी 2.5 केजी रखुची छुआ खाइले आमे घरे खाइले सेति की रखले मऊ चाष करिकी मोटा मोटी भाबरे आपण पूरा फुल लाभे रहछ लाभ अछि लाभ ही लाभ ताजड़ा तळ बिक्री होउची मोर माछी संख्या बढ़ुचंदी किछि माने टाइम नष्ट होनी आपण टाइम किछि नै मते जत बळका समय मिले मु आसी बाक्स देखै बाक्स तो जाले 8 दिन थरे टिके माटी को देखिया पटापटा सफा करिबा कि कोडी पोक लागि जे कि झिटपिट खाइ जाउची कि माछी रो जहा सब असुविधा करिया कि पिपुरी लागु आपण 25 टा जहा करंती आपण निजे सब हां मु निजे सब करे न करि पाले मोर माने चासी भाई माने अछंती तो माने कॉल करे से माने से सहाय्य कर दियंती हमें आइया युवपीढ़ी नै ना युवपीढ़ी कोन आमे अलसुआ हमको बयस हे जालानी हमें बयस हे हमें टिके काम कला झाळ बयस थकी पड़ हमर मन बळ अछि आपण तो हम मां बयस रो नगरी हमें
ମାନେ ସେଇ ଷ୍ଟେଜ ଗଲା ବେଳକୁ ଆମେ ଉଠି ପାରିବୁନି କିଛି କରିବେନି, ଆଜ୍ଞା। ଶୋଇପଡିବେ। ହୁଁ, କାହିଁକିନା ଏସି ନହେଲେ ଆମେ ରହିପାରିବେନି, ଏସି ନହେଲେ ଶୋଇପାରିବେ। କିନ୍ତୁ ଆମେ ଏସି ଲଗେଇଲେ ଆମ ମୁଣ୍ଡ ବିନ୍ଧୁଛି, ଆଜ୍ଞା ଆମେ ଖୋଲା ପବନ ବାଜିଲେ ଆମ ଦେହ ସୁସ୍ଥ ରହୁଛି। ଆଜ୍ଞା ଆଉ ବୟସ କଥା କହୁଛି, ମନର ବୟସ ବହୁତ ଅଛି। ଆଜ୍ଞା ମରିବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମଣିଷ ଖଟିବାକୁ ଇଚ୍ଛା ଥିଲେ ଖଟି ପାରିବ, ଆଜ୍ଞା। ରୋଜଗାର କରିବାକୁ ମାନେ ନିଜେ ସ୍ୱାଧୀନ ହବା ପାଇଁ, କାହାକୁ 5 ପଇସା ମାଗିବାର ନାହିଁ। ଆଜ୍ଞା ମୁଁ ନିଜେ ରୋଜଗାର କରି ସ୍ୱାଧୀନ ନିଜେ ପୁରା ଆଉ। ସ୍ୱାଧୀନ, ପ୍ରକୃତ ସ୍ୱାଧୀନ। ଆପଣ ହସନ୍ତୁନି, ମୁଁ ପ୍ରକୃତ ସ୍ୱାଧୀନ। ଆଜ୍ଞା ମୁଁ ଚତୁର୍ଥ ବର୍ଷରେ 8 ମାସ କରେ, ଆଜ୍ଞା ମୋ ପାଖରେ ନିହାତି 60-70 ହଜାର ମୋର ଥିବ। ଆଜ୍ଞା କିନ୍ତୁ ମତେ ମାଗନ୍ତି, ଘରେ ଦରକାର ପଇଲେ ଦିଏ, କିନ୍ତୁ ମୁଁ କାହାକୁ ମାଗେନି। ଏଇଟା ମୋର ନିଜ ସ୍ୱାଧୀନ। ଆଜ୍ଞା ମହୁ ଚାଷ ବି କରେ, ମୁଁ ଘରେ ଦଉଛି ଖାଇବା ପାଇଁ। ମୁଁ ଚାଷ କରୁଛି, ତମେ କୋଉଠି ମହୁ ପାଉଥିଲ? ନିଅ ଖାଅ। ଆଜ୍ଞା ପିଲାମାନେ ଖାଉଛନ୍ତି, ଆଜ୍ଞା ପିଓର ପିଓର ମହୁଟା ପିଓର ପାଇଲେ ମହୁ ଖାଉଛନ୍ତି। ଏଇ ନାତି ହେଲା, ଆଜ୍ଞା। କୋଉଠି ମହୁ ଥୋପାଇ କିଣିଛ? ସେବେଠୁ ତମକୁ ଦଉଛୁ। 3 ବର୍ଷ ହେଇଗଲାଣି ଚାଷ କଲିଣି, 3 ବର୍ଷ ହେଲାଣି ତମେ ଖାଉଛ, ଘର ପରିବାର ସମସ୍ତେ ଖାଉଛ। ଆଜ୍ଞା। ଆଉ ବି ଯଦି ଇଚ୍ଛା ହୁଏ, ବନ୍ଧୁବାନ୍ଧବ କିଏ ଛୋଟ ଛୁଆ ଅଛି, 200-250 ନିଏ, ମୁଁ ଚାଷ କରୁଛୁ ବୋଲି ନିଏ, କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କୁ ବି ଦଉଛି। ଆଜିକାଲି ଯୁବପିଢିକି ଆପଣ କଣ ସନ୍ଦେଶ ଦେବେ? ଯୁବପିଢି ଅଲଗା କାମ କରନ୍ତୁ, ଯଦି ମହୁ ଚାଷରେ ତାଙ୍କୁ ଲାଭ ମିଳୁନି, ଆଜ୍ଞା ଷ୍ଟାର୍ଟ କରନ୍ତୁ, 1-2ଟା ବାକ୍ସ ବସାନ୍ତୁ, ଆଜ୍ଞା ନିଜେ ଖାଆନ୍ତୁ, ଆଜ୍ଞା। ବଳକା ବିକ୍ରି କରନ୍ତୁ। ତା ଛଡା ମାଛି ହେଲା ଯଦି ଆମେ ଡିଭିଜନ କରିକିରି ହୁଁ। ସେଥିରୁ ପଇସା କିଛି ପାଇଲେ, ତାହେଲେ ଆସ୍ତେ ଆସ୍ତେ ଇଚ୍ଛା ହବ କରିବା ପାଇଁ। ମୂଳେ ନ କରି ମହୁମାଛି ମାରୁଛି, ଇଏ କରୁଛି, ଆମର କିଏ ବାକ୍ସ ବସେଇବ? 1-2ଟା ବସାନ୍ତୁ, ତା ଦେହରେ ମହୁ ଖାଆନ୍ତୁ। ମହୁ ଖାଇସାରିଲେ, ମହୁ ଥରେ ଯିଏ ଚାଖିଛି ଆଜ୍ଞା ସେ ଜୀବନ ସାରା ସେଇ ମହୁକୁ ଖୋଜିବ, ଆଉ ଅଲଗା ବଜାର ମହୁ ଖାଇବ। ଆଜ୍ଞା ସେ ତ ଭଲ ମହୁ ନୁହଁ ନା, ଆମେ ତ ଜାଣୁଛୁ ଯେ ଭଲ ମହୁ ନୁହଁ। କେମିକାଲ ଆମେ ନିଜେ ତ ଅମଳ କରୁଛୁ, ଆଉ ଆମେ ନିଜେ ଦେଖୁଛୁ ସେ କୁଲୁରୁ ସବୁ ମହୁ ସଂଗ୍ରହ କରୁଛନ୍ତି, ସବୁ ପ୍ରକାର କୁଲୁରୁ। ପିଓର ମହୁ, ଆମେ ପିଓର ମହୁ ଖାଇକି ନିଜ ଶରୀର ପାଇଁ ସୁସ୍ଥ ନ ରଖି ବଜାରରୁ ସେଇ ଅଧିକା ପଇସା ଦେଇ କିଣିକିରି ତାଙ୍କ ଡୁପ୍ଲିକେଟ ମହୁ ଖାଇ ମହୁ ଚାଷ କରେ। ଯୁବପିଢି ମାନେ ତମ ବଳକା ସମୟରେ ଏତିକି କର। ତମେ ଅଲଗା ଯାହା ଧନ୍ଦା କରୁଛ, ଦିନ ରାତି 24 ଘଣ୍ଟା, 24 ଘଣ୍ଟା ଭିତରେ 1 ଘଣ୍ଟା ଦିନକୁ କଣ ସମୟ ନାହିଁ ମଣିଷ? ମୋବାଇଲ ଦେଖୁଛନ୍ତି ବସିକିରି, ଦିନ ରାତି 24 ଘଣ୍ଟା ମୋବାଇଲ ଦେଖୁଛ, ଟିଭି ଦେଖୁଛ, ସାଙ୍ଗ ସାଥିରେ ବୁଲୁଛ, କୁଆଡେ 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 ବୁଲୁଛ, ତାର ହିସାବ ନାହିଁ। ରାତି 10-12 ଘରକୁ ପଛେ କଣ 1 ଘଣ୍ଟା ସମୟ ନାହିଁ? ସେଇ ସମୟ ଭିତରେ ତମେ ତ କିଛିଟା କରିପାରିବ। ଇଚ୍ଛା ଥିଲେ ସବୁ କିଛି ହବ, ତମର ଇଚ୍ଛା ନାହିଁ, କରିପାରୁନା, ନୁହେଁ କି? ସେମିତି ମାନଙ୍କୁ ମୁଁ ବି କହୁଛି, ଯୁବପିଢିକି ବି କହୁଛି, ତାର ସ୍ତ୍ରୀ ଲୋକ ମାନେ ଆଜିକାଲି କେହି ବେକାର ନାହାନ୍ତି। ନା ସେମାନେ ବରଂ ପୁରୁଷ ମାନଙ୍କଠୁ ଆଗୁଆ ଅଛନ୍ତି। ଦେଖନ୍ତୁ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଜାଗାରେ ସେମାନେ ବି ବହୁତ କିଛି ତାଙ୍କ ମୁଣ୍ଡରେ ଖଟୁଛି, କେମିତି ରୋଜଗାର କରିବା। ସେ ଘର କାମ କରି, ଛୁଆ ସମ୍ଭାଳି, ସଂସାର ସମ୍ଭାଳି, ସବୁ କିଛି କରି, ତା ଦେହରେ ମହୁ ଚାଷ କରୁଛି, ଛତୁ ଚାଷ କରୁଛି, ଗଡିଆରେ ମାଛ ଛାଡିଛି, ମାଛ ବି ଦେଖୁଛି। କୋଉଠି ମାଛ ତ ଦେଖୁଛି ନା, ଧରୁନି ସିନା, କି ଧରି ପାରୁନି, କିନ୍ତୁ ଦେଖୁଛି ତ। ହଁ କି ଛଡ ପକେଇ ଗୋଟେ ମାଛ ନେଇ ଖାଇ ପାରୁଛି ତ, ହଁ। ଇଚ୍ଛା ହେଲା ମାଛ ଖାଇବି। ଗୋଟେ କଣ୍ଟାର ଛଡ ରଖିଛି, ଗୋଟେ ମାଛ ଧରି ଖାଇଲି ନେଇକି, ସେଥିରେ ତମର କିଛି ନାହିଁ, ଖୁସି ସେଥିରେ। ଆଚ୍ଛା ସେତିକି ତ କରିପାରୁଛୁ। ଗଛ ବୁଛ ତ ଲାଗିଛି, ତୋର ତ ଆମ୍ବ ଫଳିଛି, ମୁଁ ତ ଦେଖିପାରୁଛି କି ଆମ୍ବ ମୋର ହେଇଛି, ଏ ବର୍ଷ ଏତେ ହେଇଛି, ସଫେତା ହେଇଛି, ପିଜୁଳି ହେଇଛି, ସବୁ ଜିନିଷ ବାରିରେ ଅଛି, ଜାମୁଡଳ ବି ହେଇଛି। ଆଉ ଯାହା ସବୁ ଗଛ ବି ଲାଗିଛି, ସେଥିରୁ ବି ଫଳ ଆମେ ପାଉଛୁ, ଖାଉଛୁ। ଆଉ ତା ଛଡା ଅଲଗା କଦଳୀ ହେଲା, କଦଳୀ ଭଣ୍ଡାରେ ତ ମହୁମାଛି ଭର୍ତ୍ତି ହେଇଯାଉଛନ୍ତି। କଦଳୀ ଯୋଉ ବାଡିରେ ପଡିଛି, ସେଥିରେ ତ ଆମେ ଦେଖୁଛୁ ମହୁମାଛି ଖାଉଛନ୍ତି। ତ ତାହେଲେ ମୁଁ ଭଣ୍ଡା ବି ଭାଙ୍ଗେ ନା, ଆଜ୍ଞା ମଉସା ଆସି ଭାଙ୍ଗିବେ, ଥାଉ ମହୁମାଛି ଖାଉଛନ୍ତି, କାହିଁ ଭାଙ୍ଗୁଛ? ଏମିତି ଭଣ୍ଡା ବି ଓଳିଥିବ, ମହୁମାଛି ଖାଉଛନ୍ତି। ନା, ଆମେ କେତେ ପ୍ରକାର ଫୁଲରୁ ସେ ମହୁ ସଂଗ୍ରହ କରିକି ଆମକୁ ଯୋଗାଉଛନ୍ତି। ଆମେ ତାର ଟିକେ ଯତ୍ନ ନେଲେ ଆମେ ଭଲ ଜିନିଷଟା ଖାଇପାରିବା। ଦ୍ୱିତୀୟରେ ଆମର ଅମଳ ବଢିଲା, ଗଛର ଫୁଲ ଫଳ ବଢିଲା, ଆଉ ମହୁ ବି ଖାଇବା ହେଲା। ତାପରେ ତମେ ଡିଭିଜନ କରିକିରି ବି ବିକ୍ରି କରିପାରିଲ, ମହୁ ବିକ୍ରି କଲ। ଆଉ ଘରେ ବସିକିରି କଣ ସ୍ତ୍ରୀ ଲୋକମାନେ କଣ କରିପାରିବେନି? ପୁରୁଷ ଲୋକଙ୍କ କଥା ଛାଡ, ଯୁବପିଢି ଆଜିକାଲି କୁଆଡେ କଣ କରୁଛନ୍ତି? ସେମାନେ କରିବା ଦରକାର, ସେମାନେ ତ ଆଗୁଆ, ସେମାନେ ତ କରିପାରିବେ, ସେମିତି ସବୁ ଜିନିଷ କରିପାରିବେ। ଇଏ ଥିଲା ମାଉସୀଙ୍କର ବ୍ୟକ୍ତିଗତ କଥା। ଯୋଉ କଥା କହିଲେ, ମାନେ ଜଣେ ଲୋକ ସବୁ କାମ କରିକି ମଧ୍ୟ 20ରୁ 25ଟା ବାକ୍ସ ବସେଇକି ସିଏ ସଫଳ ଚାଷୀ ହିସାବରେ ପରିଗଣିତ ହେଲେଣି। ତେଣୁକରି ଆମେ ବି ଶପଥ ନେବା, 1-2ଟା ବାକ୍ସ ବସେଇବା ବା ନିଜ ବାଡ଼ିରେ, ଆଉ ପିଓର ମହୁ ଖାଇବା। ଆମେ ପାରିବା, ଆମେ ଶପଥ ନେବା, ଆମେ ପାରିବା। ଆମେ କହିବା ନାହିଁ ପାରିବା ନାହିଁ, ଦୁନିଆରେ ଅସମ୍ଭବ ବୋଲି କିଛି ନାହିଁ, ସବୁ କାମ ସମ୍ଭବ। ଆମେ ଚେଷ୍ଟା କଲେ ହେଲା, ଆମେ ଚେଷ୍ଟା କରିବା। 1ରୁ 2ଟା ବାକ୍ସ ବସେଇବା, ଆଉ ବାକ୍ସ ଆପଣ ଚେଷ୍ଟା କଲେ କୋଉଠି ମିଳୁଛି କଣ ନାହିଁ ଆମେ ସବୁ ଜାଣିପାରିବେ। ଆଉ ଆପଣ ପାଖାପାଖି ବି ମିଳୁଛି। ଏବେ ଓଡ଼ିଶାର ପ୍ରତ୍ୟେକ ଜାଗାରେ ଚାଷୀ ଅଛନ୍ତି, ସେଇ ଚାଷୀମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ କହିଲେ ହବ। ଏଇ ଭିଡ଼ିଓ ମାଧ୍ୟମରେ ଆପଣ ଆଡ୍ରେସ୍ ବି ପାଇପାରିବେ, ବାକ୍ସ, ମାଛି, ଅଲ୍ ଇକ୍ୟୁପମେଣ୍ଟ ସବୁ ପାଇପାରିବେ। ତା ପାଇଁ କିଛି ଟେନସନ୍ ନିଅନି, କିନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କର ଇଚ୍ଛା ଶକ୍ତି ଥିବା ଦରକାର। ଆଉ ଇଚ୍ଛା ଶକ୍ତିରେ ଜାଗ୍ରତ କରନ୍ତୁ, ଆଉ 1-2ଟା ବାକ୍ସ ରଖନ୍ତୁ। ଆଉ ବେକାର ଜାଗା ଯୋଉ ଅଛି, କିଛି ଗଛ ଲଗାନ୍ତୁ, ମହୁ ଚାଷ ଉପଯୋଗୀ ଗଛ। ଧନ୍ୟବାଦ।